ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਇਸ਼ੂ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਊਅਰਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਰਾਹੀਂ ਰੈਕਰਿੰਗ ਡੋਨਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਚਾਹੇ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ make a check in name of TV84 and mail it at 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਦਮੀ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ डिफेंस मिनिस्टर हरजीत सिंह सज्जन की विजिट नूं लैके दोष आरोपण किए गए जी। 5 ਦੇ 5 मिनिस्टर जिहड़े जस्टिन ट्रूडो की कैबिनेट ने उन्होंने खालिस्तानी सिंपैथाइजर बनाया और बड़े रूड अंदाज दे विच जिहड़ा है उसने इस सारे इशू नूं जिहड़ा वो NDTV दे उस प्रोग्राम च ऑफ द कफ जिहड़ा कि उसने शेखर गुप्ता नाल कीता, उसका उन्हें जिहड़ा अपना पूरा वैनम कढ़िया। तो बहुतिਆਂ ਨੂੰ लगता सी, मैनू भी किते ना किते सी, मैं क्या भी ये रजवाड़ियां दी ईगो किते ना किते जदों हर्ट हुंदी है तो ये बैबलिंग करते हैं, इन्होंने पता नहीं लगता ये की कह रहे हैं जी। और ये शायद हालांकि मैनू ये क्लीयर सी कि भी ये हुण इस दे पुरखियां दा गदार खून इस दे विच उबाले मार रहे और ये अपनी एक पासे हिंदू कॉन्स्टिट्यूएंसी नूं खुश कर रहे हैं, भारती हाकमां नूं खुश कर रहे हैं, उत्थे वो अपना बाहरले सिखां प्रति जिन्हां ने कैनेडा अमरीका दे विच नूं चैलेंज कीता है उन्हां नूं ये जिहड़ा चैलेंज कर रहे जी। पर ये वन टाइम शॉट नहीं रहा जदों अमरिंदर दी ये सारी स्टेटमेंट आई और कल दे साडे सैगमेंट नूं साडे दर्शकों वालों बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। शायद 20,000 तो ज़्यादा व्यूअर अज तो हुण तो कुछ घंटे पहला तक सन और बहुत सारिया कॉलां भी इस ते आई हैं। बहुतिਆਂ ने मैनू कहा भी इस ते लिखो भी और अज जदों कि मेरे वीकली दोनों आर्टिकल्स जाते हैं मीडिया दे विच मेरा एडिटोरीअल जिहड़ा है वो भी इस विषय के उत्ते है ताकि जिहड़ा इस इशू नूं ठीक परसपैक्टिव दे विच देखा जाए जी। एक पासे अमरिंदर ने बिल्कुल जिहड़ा डिप्लोमेसी दी और शाइस्तगी दी सारी बाउंड्री क्रॉस की। दूसरे पासे मैं समझदा है भी जिहड़ियां डेमोक्रेसीज ट्रू डेमोक्रेसीज हुंदियां ने जिहड़े सिस्टम ठीक ढंग नाल काम करते हैं उन्हां दा एक अपना अंदाज हुंदा है जी। अमरिंदर दे इस इंटरव्यू तो फौरन बाद कैनेडा दे जिहड़े हाई कमिशन ने दिल्ली दे विच उन्होंने स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने ये कहा कि बई ये जड़ा इन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, उन्होंने ये कहा कि ये जड़ा दिस इज़ डिसअपॉइंटिंग एंड इनएक्यूरेट। हुण इहदे च कोई हार शब्दावली नहीं कि बई ये निराशाजनक है और ठीक नहीं है, गलत है। इनएक्यूरेट हुंदा भी ये जो चार्ज लाया उन्होंने ईवन कोई शब्द भी नहीं इस्तेमाल किया खालिस्तानी और ना उन्होंने कहा भी वट एवर ही हैज सेड दिस इज़ डिसअपॉइंटिंग एंड इनएक्यूरेट। फिर उन्होंने जड़ा मैं समझदा भी फाइनल डिप्लोमेसी का पार्ट है उहदे च उन्होंने कहा कि भी वी रिग्रेट दैट द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब इज़ अनअवेलेबल टू मीट विद कैनेडाज मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। उन्होंने ये नहीं कहा जिवें उन्होंने कहा मैं नहीं मिलना, उन्होंने कहा जी सानू इस गल का दुख है कि मुख मंत्री जिहड़े ने वो अवेलेबल नहीं होणगे। द चीफ मिनिस्टर इज़ वेलकम टू विजिट कैनेडा द हाई कमिशन एडेड। पर उन्होंने कहा जी असी जदों भी मुख मंत्री चाहण कैनेडा आउण असी उन्हां दा स्वागत करांगे। हुण ये एक जिहनूं तुसीं कहंदे हो कि डिप्लोमेसी दे वर्ड्स जिहड़ी तुसीं एक हार्ड लाइन लई है उन्होंने सॉफ्ट करने की लाइन भी होंगी है और एक जिहड़ी है एक डिप्लोमेसी का एक बड़ा अच्छा पैरामीटर भी होंदा है। हालांकि जिहड़ियां सिख ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने चो दल खालसा ने हैड ऑन लिया अमरिंदर नूं कि तू ये मूँह बंद रख, तू गल की कर रहे हैं। और ईवन आम आदमी पार्टी दे जिहड़ा उन्हां दा स्पोक्सपर्सन है हुण पता नहीं ऑफिशियल है जां नहीं, सुखपाल सिंह खैरा बट उन्हों का मेन MLA उन्होंने भी इसनूं कंडैम किया। उन्होंने कहा कि भी दे कंडैम CM फॉर ब्रांडिंग कैनेडियन मिनिस्टर एज खालिस्तानीज और उहदे च सुखपाल सिंह खैरा ने ये स्पोक्समैन ही ने आम आदमी पार्टी दे
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਰਿਫਲੈਕਟਸ ਦਾ ਵਿੰਡਿਕਟਿਵਨੈਸ ਆਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੁਵਰਡਸ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਦੈਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਨਸਲਟਿਡ the Canadian Defence Minister but entire Punjabis in general and Sikhs in particular who have already proved their mettle on foreign land not only in business but in political arena as well by getting elected as MPs, MLAs to become ministers। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਲਾਓ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਦੇ ਆਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਹਾਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਈਵਨ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਫਾਈਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਲਾਈਨ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਟੈਂਡ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਬਿਟਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਦੋਸਤੀ ਵਾਲਾ ਰੁਖ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਗੱਪੀ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸਟੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਜਵਾੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਟ ਈਗੋ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਨੱਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਰ ਸਨੱਬ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖੇਡਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਿਸਗਾਈਡਡ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਪੈਥਾਈਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਟਿਕਸ ਟੂ ਹਿਸ ਸਟੈਂਡ, ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ MLA, ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਲਿਸਟ ਲੰਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਟਿਕਸ ਟੂ ਹਿਸ ਸਟੈਂਡ ਔਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੂਲਸ ਆਊਟ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਰਿਜੈਕਟਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾਸ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ on Thursday said he stood by his principled stand of not associating himself with any ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ sympathizer। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇਰੇ ਪੁਰਖੇ, ਤੂੰ ਝੂਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਟੱਬਰ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਉਸ ਛੋਕਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਡ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅਖਲਾਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਲਾਰਡ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਟ ਕਿ ਪੈਟਰੀਓਟਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਰੈਫਿਊਜ ਆਫ ਦਾ ਸਕੌਂਡਰਲਸ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੌਂਡਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਲੁਟੇਰੇ, ਠੱਗ, ਚੋਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਰਿਫਿਊਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ
even as he lashed out at critics within India of his Khalistani sympathizer. Remarks against the Canadian Defence Minister Captain Amrinder Singh reiterated that Sajjan and several other ministers and top leaders in Canada were sympathizing with those indulging in anti-India activities, notwithstanding Canada's claims to the contrary. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਲੀਡਰ ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਜੀ। Reiterating his stand on the issue, Chief Minister said that while as a democratic nation, India believed in the freedom of speech, which was enshrined in the constitution, he would personally not meet any Khalistani sympathizer. ਬੜਾ ਹੁਣੇ constitution ਦਾ ਵੀ ਪਿਓ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ freedom of speech, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ freedom of speech ਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ the Chief Minister said while Sajjan was welcome to attend conferences and meets, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਗੀਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਫਲਾਣਾ ਟਿਮਕਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ he would personally not entertain the Canadian minister as he had concrete information, concrete, ਜੇ ਇੰਨੀ concrete information ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੇ ਏਡਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕੰਕਰੀਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੀ ਹੈ that his being a Khalistani sympathizer just as his father Kundan Singh Sajjan, a board member of World Sikh Organization was। ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੀਸਫੁਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਇੰਡੀਆ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਢੀਂਗ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਦਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਫੁੱਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸੱਜਣ ਬਟ ਅਦਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਐਂਡ ਐਮਪੀਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ, ਇਹ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਟਾਡਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਐਮਪੀ ਬਣਿਆ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ। ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੰਗ, ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਮੱਲੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਮੋਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਐਮਪੀਪੀ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਲਾਇਕ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਔਰ ਐਮਪੀਪੀ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਐਮਪੀ ਤੇ ਐਮਐਲਏ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮੱਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਰਿੰਦਰ ਮੱਲੀ, ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ, ਚਲੋ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਨੇ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਚਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੇ ਪੰਥ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ, ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਸੈਚਰਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪੈਰੇਡ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਝੰਮੇ ਚਿੱਟੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਉਹ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਰ ਵੈਲ ਨੋਨ ਫॉर देयर ਲੀਨਿੰਗ ਟੁਵਰਡਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਸੈਡ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਭ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਸਭ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੋਹਫੇ ਤੇ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਰਜਵਾੜਾ ਜਿਹਨੇ ਜੂਨ 84 'ਚ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਹਿਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰਨੋਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਕਪਤਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਗਦਾਰ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਗਦਾਰ ਔਲਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਫਿਰ 35,000 ਇਨੋਸੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਬੋਦਰਡ ਅਬਾਊਟ ਵਟ ਸੱਜਣ ਔਰ ਅਦਰਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਸਟੈਂਡ I am concerned only about the detrimental impact of these Khalistani sympathizers on the country, particularly in Punjab. ਉਹ ਦੱਸੋ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੂਰਜ ਛੁਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਐਡਾ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੁੱਕ ਕੇ ਤੀਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਕਰ ਖਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਕੀ ਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 35,000 ਇਨੋਸੈਂਟ ਮਰ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਲਦਸਤਾ ਦੇਣ KP ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਉਚੌਦੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ KP ਗਿੱਲ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੇਖ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਭੀਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਯਾਰ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦਾ, ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ ਸਾਲੀ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਏ ਕਿ ਲਾਟ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਜਾਏ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਭੀਤ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜ ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੱਥੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।